1950 मसीहा नभेम्बर मासठारु श्रीमा छोट पिलामानंकर क्लास नेबा आरंभ करथिले। संध्या हेबार आग समय रे मां को घेरी छोट पिलामाने सामना बारंडारे बसंती। सेमानंकर बयस हेबो 8-10 वर्ष मध्यरे। रविवार रे हुए श्रुतलिखन क्लास, मंगलवार रे मुखस्थ कहिबार दिन आउ शुक्रवार थिला गल्प सुनिबार दिन। शुक्रवार दिनर गल्प सुनिबार क्लास गुड़िकर विवरणी श्री मृत्युंजय मुखार्जी जी सुना गल्प सुनिबाकु चाहकी एही नाम रे अधिकांश प्रकाश करथिले। मूल ग्रंथटिरे एही सबु गल्प को एकत्रित करी मुद्रण करा जाई अछि। एणु आमे आसंता दिन मानंकरे एही श्रीमांक गल्प गुच्छरु गोटिए गोटिए गप सुनिबा। मोर कुन्नी कुन्नी बंधु मानंकु अशेष शुभेच्छा, श्रद्धा और भल पाइबा। आमे आजी श्रीमांक कथित गल्पगुच्छ द्वितीय भागर गोटे गप सुनिबा। गपटीर नाम होची हंसराज दोनाल। नाटी तार दोनाल। आमे जहाको कहू पाती हंस। सेही जातीय एक पक्षी परिवार रे तार जन्म। खेल खेली तार भारी झुंक। से केवल हो हो होई खेले नहीं, विभिन्न प्रकार जंत्रपाति नहीं खेले। सेही सब देखी अनुमान करा जाए जे से जने जंत्रशिल्पी हेबो। ता घर लोक मानंकु सबुठारु ताकु खराब लागे। सेमाने ताकु गाली मंद करंती। सेमाने कहंती एटा कर, सेटा करना, जामा पिंदी, जोता ठीक जगह रख, बिछଣା भल करी पका, इत्यादि इत्यादि। ए सब कथा सुनी सुनी तार कान बधिरा हो जाए। ए सब एक बार के असह्य। से मने मने ठीक करिला घरु बाहरी चली जीवो। केउठाकु जीवो से सबु जानिबार कोनसी दरकार नहीं। सीधा सड़क घरु बाहरी चली जीवो। जेउ आड़ू को आखि जीवो सेही आड़े चलीबो। चलिबा को आरंभ कर देला। सांगरे कौन कौन जिनस नेबे? आजे बाजे जिनस मोटे नुहे। जेउटा न नेले चलिबो नहीं ताहा नेबो। धरा जाऊ जेपरी दांत घसीबार ब्रश, सबुज रंगर से रुमाल सबु, एपरिकी आउ केइटा विशेष दरकारी जिनिस। एगुड़ी को गोटिए सुटकेस मध्य पुराइला। सेही सुटकेस टी तो खूब ऊपर रही, किंतु सेइटुकु तो आनिबाकु हेबो। दरकार जेतेबेले पड़िछि सेतेबेले जेकोनसी मते सेटाकु तळकु ओल्हाइ आनिबाकु हेबो। से गोटे चौकी टाणी आनला। ता उपरे गोटे छोट बाक्स रखिला। ता उपरे चढ़ी उठिला। एबे मध्य ता आहुरी उच्चा लागुछि। कांथ उपरे गोटे हुक लगाई ताकू गोटे हाथ रे धरिला। तापरे कांथ कोणरे गोड़ देई सेई थाकर ऊपर पाखकू गोटे हाथ रे धरिला। एथर जाई ठीक जगार रे पहुंची पारला। वर्तमान सुटकेस टिकू गोटे हाथ रे धरी अन्य हाथटी को भरा देई ओल्हाइबाकू चेष्टा कला। किंतु एही परि भाबरे तळकू ओल्हाइले कोन हेबो तुमे तो बुझी पार नथिबो। से सेई सुटकेस सह तळे दुल करी पड़ी गला। सेई सुटकेस टिर चाबी खोला थिला, तेणु ता खोली जाई जहा सब ता भितर थिला चारि आड़े बिछे होई आड़े साड़े पड़ी गला। निजको कोनसी मते संभाळे नै परीक्षा करी देखिला जे सुटकेस टिर दफा रफा उड़ी जाइछि। एहाकु नै कोनसी लोक बाहर को जाई परिबो नाही। आउ गोटे नुआ मतलब मन रे आसीगला। गोटे पुड़िया रे सबु जिनस पत्र बांधी गोटे बाड़ी अगरे से सब को झुलाई कांधरे पकाई झुली झुली चलीबी। पुटुली सांगे सांगे बांधी ठीक कर देला। एथर गोटे भल ठेंगा दरकार। केउठारु ताहाकु पाइबी? सहज उपाय मुंड को जुटिला। घर सामने रे थिबा प्रकांड बर गछरे चढ़ी डालटिए काटी आनले गोटे भल ठेंगा देरी हिजबो। से बर गछरे जाई संगे संगे चढ़िला। सांगरे निजर धारुआ करतटी नेला।
ବାଛି ବାଛି ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଳ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଡାଳଟି 12 ଅଣା କଟା ହୋଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଡାଳଟି ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଦୋନାଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭୁସ୍ କରି ମାଟି ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି କରି ଡାଳ ଆଗରେ ବସି ତାକୁ କାଟୁଥିଲା। ସବୁ ଠିକଠାକ। ଠେଙ୍ଗା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ପୁଟୁଳାଟିକୁ ତାହାର ଅଗରେ ଝୁଲାଇ ଦୋନାଲ ତାହାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାଲିଲା। ଘର ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା। ତାହାର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ପାତିହଂସ ଯେ କି ଗୀତ ଗାଏ ତାହା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ। ସେ କ'ଣ? ଫ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସେ ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଦିଗ ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତର ହାଟ ବସାଇଛନ୍ତି। ଦୋନାଲ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ପକାଇ ପକାଇ ସେ ଚାଲିଛି। ସେ କି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି! କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗାଳିମନ୍ଦ କିଏ ବା କରିବ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ। ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି। ଖୋଲା ପବନ। ଆଜି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର କି ଆନନ୍ଦ! ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏତେ ବୋକା? ତାପରି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ରମଶଃ ଯେପରି ବଡ଼ ଗରମ ଲାଗିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଦିଗ୍ବଳୟ ଛାଡ଼ି ତାହାପରି ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ସତେ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ସେଇ ବୋଝଟି ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ବୋଝଟି ଆହୁରି ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଦୋନାଲ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ତାର କଣ୍ଠର ଗୀତ ମରିଗଲା। ଓଠ ମଉଳି ପଡ଼ିଲା। ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ଖୁବ୍ ଶୋଷ ବୋଧ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଶୋଷରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଏହା ମୋର ଦରକାର। ଏତେ କ୍ଷଣ ଧରି ଏହି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ଥିଲା। ପାଣି ଦରକାର। ଆକଣ୍ଠ ଭରି ପାଣି ପିଇ ମଧ୍ୟ ତାର ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଠି ଓ ବୋଝଟିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ଦେହରୁ ଜାମା କପଡ଼ା ଓହ୍ଲାଇ ପକାଇଲା। ପୋଖରୀ ମଝିକୁ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡର ଟୋପିଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କଇଁଛ ବସବାସ କରୁଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ହିଁ ସେଠାକାର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଏ ଏହି ଅଭଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଲୋକଟି ଆସି ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରା ପହଁରି କରୁଛି? କଇଁଛଟି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ସେ କିଛି ଟିକିଏ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦୋନାଲର ଟୋପିଟା ତାର ଲମ୍ବା ମୁହଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଟୋପିର ମାଲିକକୁ ଆକଟ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ଦୋନାଲର ଶରୀରଟି ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସି ଜାମା ପିନ୍ଧିନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପୁଟୁଳିରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ବସି ସେ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଏ କି କାଣ୍ଡ! ବଡ଼ ବଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ ଆସି ତାହାର ବୁକୁଚାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କଣା କରି ପଶି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁହଁରେ ଧରି ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ କଣା କରି ପଦାକୁ ବାହାରି ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୋନାଲ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ସେତେବେଳଠାରୁ ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ ଏହି କାଣ୍ଡ କାରଖାନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଟୁଳି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତାର ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରଶ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି। ରାଗରେ, ଦୁଃଖରେ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଦୋନାଲର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ସେ ଠିକ୍ କଲା ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯାଇ କାହାରି ଘରୁ କିଛି ମାଗି ଖାଇନେବ। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ବଣ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଟର ଗାଡ଼ି ଭଁ ଭଁ କରି ଆସି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଭଲ ହେଲା, ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୋନାଲ ଗାଡ଼ିରେ ପାଦ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।
ଦୁଃଖରେ ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦୂର ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳାଶ୍ରୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ଜାମା, କପଡ଼ା, ଲାଠି, ଏଥର ଟୋପିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଭୋକ କିଛି କମିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହଟି ଶୀତଳ ହୋଇଉଠିଲା। ତାକୁ ଖୁବ୍ ତୃପ୍ତ ବୋଧ ହେଲା। ମନ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପହଁରା ପହଁରି କରି ପାଣିରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦେଖେ ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ହାତରେ ବଗିଚାରୁ ମାଟି ଖୋଳିବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଇଁତି ଅଛି। ଲୋକଟି ତାକୁ ଏଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ମନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁ ତାହା ଦେଖିପାରୁନୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତୋତେ ପୋଲିସରେ ଦେଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏକେ ତ ଦିନସାରା ପେଟରେ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଣଟି ବାହାରି ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଉପଦ୍ରବ ଘଟିଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଏକି କାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯିବାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଖୁବ୍ ମିଠା କଣ୍ଠରେ ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ମହାଶୟ ନମସ୍କାର। କି ଭୀଷଣ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ କି? ଲୋକଟି ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ନୋଟିସଟି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏହି ନୋଟିସଟିକୁ କାହିଁକି ଦେଖିଲ ନାହିଁ? ଡୋନାଲ୍ଡ ବିଜୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ କହିଲା, ସତରେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଖିଆଲ କରିପାରି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ କେବେ ଏପରି ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡର ଏହି ଆକପଟ ବିନୟ ଭାବ ଓ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଖି ଲୋକଟି ଏକେବାରକେ ତରଳିଗଲା। କହିଲା, ତୋର ଘର କେଉଁଠାରେ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିବ ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତାହା ଘର କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଇତସ୍ତତଃ ଦେଖି ଲୋକଟି କହିଲା, ଏସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୋର କୌଣସି ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ନଛୁ କରି ବୁଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଲା, ମୋର ଘର ଅଛି। କେଉଁଠାରେ? ଡୋନାଲ୍ଡ ତାହାର ବିବରଣୀ ଦେଲା। ସେହି ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଉପରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ କହିଲା। ତାକୁ ନେଇ ତାର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀଟି ତାହାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଡୋନାଲ୍ଡକୁ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡର ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ, ଦିନସାରା କେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ? ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ। ଡୋନାଲ୍ଡ କହିଲା, ଏ ଭାଇ କ୍ଷମା କର, ଆଜି ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଜି ଏଇ ଗପଟି ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଲ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ନେଇ ଆରଥରକୁ ଆସିବି। ଅରୋଭର।